Warm greetings from the coldest place on the earth right now, with 50 centimeters of snow and minus 20, negative 20 degrees centigrade. 50 సెంటీమీటర్ల మంచు ప్రదేశం నుంచి వచ్చాను నేను. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో సంవత్సరంలో అతి చల్ల ప్రాంతం నుంచి నేను మీకు శుభాలు తీసుకొస్తున్నాను. No, I'm bringing you warm greetings from a cold place. మీకు శుభాలు, వెచ్చని శుభాలు. So shall we turn to our Bibles and read a passage, book of Matthew chapter 13. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయంలో ఒక వాక్య భాగాన్ని చూద్దాం. So reading 3 verses, 44, 45 and 46. 44 నుండి 46 వరకు చూద్దాం. The kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in the field, which a man found and hid. In his joy he goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Again the kingdom of heaven is like unto a man that a merchant seeking good pearls, and having found one pearl of great price, he went and sold all that he had and bought it. పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది. ఒక మనుష్యుడు దాన్ని కనుగొని దాచిపెట్టి అది దొరికిన సంతోషముతో వెళ్ళి తనకు కలిగినదంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనెను. మరియు పరలోక రాజ్యము మంచి ముత్యములను కొన వెతుకుచున్న వర్తకుని పోలి ఉన్నది. అతడు అమూల్యమైన ఒక ముత్యమును కనుగొని పోయి తనకు కలిగినదంతయు అమ్మి దాని కొనును. So shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our gracious Father, the one who is full of wisdom and great knowledge, and we pray that thou may expound thy word so that the way we ought to understand in a real sense, and thou may bring it to our home. Also make our lives obedient to apply that wisdom and understanding from the scripture, so that our lives may reach to the place where you intended from the beginning of the creation of man. And we seek thy grace and help, we pray in Jesus' precious name. Amen. So, when our Lord Jesus Christ began his ministry, యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన పరిచర్య ప్రారంభించినప్పుడు, so it is recorded in the book of Matthew chapter 4 verse 17, it reads like this. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో మాట ఇలా పేర్కొనబడింది. The kingdom of heaven is at hand, and repent. పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, కాబట్టి మీరు మారు మనసు పొందండి. So the way now we see the gospel all the time about the forgiveness of sins. ఈ సువార్తలన్నిటిలో కూడా ఎక్కువ పాప క్షమాపణ గురించి మనం చూస్తాం. No, all these days when the gospel is preached, people are preaching all the time about the forgiveness of sins. ఎక్కువగా సువార్త ప్రకటించబడ్డప్పుడు పాప ఒప్పుదల గురించే ప్రకటించబడతా ఉంది. But when Lord began his ministry, he began saying, the kingdom of heaven is at hand, and repent. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాత్రము ఆయన పరిచర్య ప్రారంభించినప్పుడు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, కాబట్టి మీరు మారు మనసు పొందండి అని చెప్పారు. So very rarely he spoke about the sins, but most often all three gospels, that is Matthew, Mark and Luke, he spoke about the kingdom of heaven. ఆయన తక్కువగా పాపాల క్షమాపణ గురించి మాట్లాడారు. మత్తయి సువార్త, మార్క్ సువార్త, లూకా సువార్తల్లో చూస్తే పాప క్షమాపణ గురించి తక్కువ మాట్లాడారు, కానీ ఆయన పరలోక రాజ్యం గురించి చాలా విస్తారంగా మాట్లాడారు. So you can search the scriptures, or if you are very familiar with the technology, look into the Google. It will come out the numbers. మీరు చూస్తే, ఒకవేళ మీకు టెక్నాలజీ తెలిస్తే గూగుల్లో చూస్తే తెలుస్తుంది ఆ విషయం. So the kingdom of heaven, that was the most burden upon his heart. That is how he spoke that. ఆయన హృదయంలో చాలా నిండుకొని ఉన్న అంశం ఏంటంటే పరలోక రాజ్యం గురించి, అందుకే ఎక్కువగా దాని గురించి మాట్లాడారు ఆయన. Once he was crucified and rose again, he appeared unto his disciples for 40 days and spoke about the kingdom of heaven, that is recorded in book of Acts chapter 1. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిలువ మరణం పొంది తిరిగి పునరుద్ధానుడై లేచిన తర్వాత ఆయన శిష్యులతో దాదాపు 40 దినాలు మాట్లాడుతూ వచ్చారు. అక్కడ కూడా
పరలోక రాజ్యం గురించి మాట్లాడడానికి చూస్తాము. అపోస్తల కార్యాలు మొదటి అధ్యాయంలో అది మనం చూడగలం. So that means that his heart was filled with that subject matter. ఆ అంశం గురించి ఆయన హృదయం నిండుకొని ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది. It doesn't matter that I am trying to make it light about the crucifixion and the propitiatory work which he has accomplished. ఆయన శిలువ మరణం గురించి కానీ ఆయన దాని ద్వారా ఏదైతే సాధించారో దాని గురించి నేను తక్కువగా మాట్లాడట్లేదు. But that is the initial part of his work. కానీ అది ప్రారంభ కార్యం మాత్రమే. And that is the foundational work for everything which he wanted to build it up. ఆ పునాది పైన ఆయన ఆ మిగతావన్నీ కూడా కట్టదలిచారు. So when he began his saying that the kingdom of heaven, that means there is something which is a kingdom called, which is going to come soon, and for that you repent. ఆయన పరలోక రాజ్యం గురించి చెప్తా ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక రాజ్యము రాబోతా ఉంది, దాని కొరకు సిద్ధపాటుగా మీరు మారు మనసు పొందండి. So the kingdom means there is a king and he can execute authority over his people. Then both together when you put it, it is called a kingdom. ఒక రాజ్యము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక రాజు ఉంటాడు, ప్రజలు ఉంటారు, పరిపాలన చేయబడిన వారందరూ కలిసి ఒక రాజ్యంగా అవుతారు. So when the Lord Jesus Christ came and he was known as where is the one who is born as the king of Jews? యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు జన్మించినప్పుడు యూదులకు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడా అనే ప్రశ్న వచ్చింది. When he was crucified, it was also written that king of Jews. ఆయన సిలువ వేయబడ్డప్పుడు కూడా యూదులకు రాజు అని ఆయనకి రాయబడింది. When he entered into the city of Jerusalem before his crucifixion, 1 week before, and there are people who sang the one who is coming as a king. ఆయన సిలువ వేయబడక మునుపు ఆయన యెరూషలేములో పట్టణానికి ప్రవేశించినప్పుడు కూడా యూదుల రాజుకు శుభమగుగాక అని జనాలు కేకలేయడం చూస్తాం. So everywhere that he was manifested as a king, and he was saying now there is going to be a kingdom, and on which that he is going to rule as a king, and he is inviting people to enter into that kingdom. ఆయన వెళ్ళిన ప్రతి స్థలంలో కూడా ఆయన ఒక రాజుగానే చెప్పబడ్డాడు, అంగీకరించబడ్డాడు, లేకపోతే గుర్తింపబడ్డారు. ఆయన అటువంటి రాజ్యం గురించి మాట్లాడారు, ఆయన పనిచేశారు, ఆ రాజ్యంలోనికి అందరినీ ఆహ్వానించారు ఆయన. So when you wanted to be a person or a subject in the kingdom, that you need to show obedience to the orders of the king or the constitution of that kingdom. ఒకవేళ ఆ రాజ్యంలో పౌరసత్వం కలిగి ఉండాలి అంటే రాజు పెట్టిన నిబంధనలకి ఆజ్ఞలకి లోబడి ఉండాలి. So when the Lord said the kingdom of heaven is at hand and repent, means he is inviting people to come into him so that you may have the obedience, you may show the obedience to the king and ruled by the king, and those who are all having that kind of an experience form together under the authority of the king, that is Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎప్పుడైతే పరలోక రాజ్యము సమీపించింది, మీరందరూ మారు మనసు పొందండి అని చెప్పారో దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక రాజ్యం ఉంది, అది అందులో ప్రవేశించడానికి మీరందరూ ఆహ్వానించబడ్డారు. అది కొన్ని పద్ధతుల్లో నడిచే రాజ్యము. ఆయన రాజుగా ఉండి ఆయన ఏ ఆజ్ఞలు అయితే అక్కడ పెడతారో ఆ ఆజ్ఞలు పాటించే పౌరులుగా మనం ఉండడానికి పిలువబడ్డాం. So when the king rules, then all his authority without having any kind of a question, opposition will be ruled, and that is what the message is. ఆయన రాజ్యములోకి మనల్ని పిలుస్తున్నాడు అంటే ఆయన రాజుగా సమస్తాన్ని ఆయన పరిపాలించి ఆయన ఆజ్ఞల్ని ఏర్పరుస్తారు అని. So now when the Lord Jesus Christ came, that was about 2000 years ago. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దాదాపు 2000 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చారు. But now the kingdom has not yet come. కానీ ఆయన రాజ్యం ఇంకా రాలేదు. But he came, he died on the cross, he finished the work of the propitiatory work, and he was ascended, and now he is on the right hand of the Father. ఆయన వచ్చారు, ఆయన శిలువ మరణం పొందారు, ఆయన ప్రాయశ్చిత్తం చెల్లించారు పాపాల నిమిత్తమై, తిరిగి ఆయన పునరుద్ధానులయ్యారు. ఇప్పుడు దేవుని తండ్రి కుడి పార్శ్వమున ఆయన ఆసీనుడై ఉన్నారు. But when he said, I am going to come back again, కానీ ఆయన చెప్పారు మళ్ళీ తిరిగి వస్తానని. and when he comes, he is going to establish the kingdom. ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తానని కూడా ఆయన చెప్పారు. ఆయన తన రాజ్యాన్ని స్థాపించినప్పుడు ఆ రాజ్య పరిపాలన 1000 సంవత్సరాలు ఉండబోతా ఉంది.
ఆ 1000 సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఎవరైతే ఆయన రాజ్యంలో ఉంటారో ఆ నిత్య రాజ్యంలో not only that they will be the rulers in the millennial period, but also they will be the rulers in the eternal kingdom. వాళ్ళు ఆ 1000 పరిపాలనలో రాజులుగా మాత్రమే కాదు కానీ వాళ్ళు నిత్యత్వంలో కూడా రాజులుగా ఉండబోతా ఉన్నారు. So now you imagine the picture. What the Lord was coming into this world and bringing a message is that he is going to usher a kingdom, and where he is going to be the ruler, and along with him to rule in his kingdom, in the coming kingdom, and he is preparing people and he is inviting people. That was the message. And now he is preparing people, and when the people are ready to rule along with him, the kingdom will come upon the earth, and that kingdom will continue after 1,000 years also. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చారు. ఒక రాజ్యాన్ని నేను స్థాపించబోతున్నానని చెప్పారు. ఆ రాజ్యంలో ఉండబోయేవారు వాళ్ళు కూడా తనతో పాటు రాజులుగా ఉండి తనతో కలిసి ఆ రాజ్యాన్ని ఏలుతారని చెప్పారు. ఆయన తిరిగి వచ్చి ఆయన ఆ రాజ్యాన్ని స్థాపించినప్పుడు వారు కూడా తనతో కలిసి ఏలాలనే సిద్ధపాటు దేవుడు కలుగజేస్తా ఉన్నాడు. So now you see, when the kingdom is there, there is a king and the subjects. రాజ్యము ఉంది అంటే రాజు ఉన్నాడు, ఆ పరిపాలన చేయబడిన ప్రజలు ఉన్నారు. So when God is calling us, the Lord is calling us, ప్రభు మనల్ని పిలుస్తా ఉన్నారు, not to function as a subjects, మనము ఆ పరిపాలన చేయబడే ప్రజలుగా ఉండడానికి పిలవట్లేదు ఆయన మనల్ని, but to rule along with him as a kings. మనము కూడా రాజులుగా ఆయనతో కలిసి ఏలడానికి ఆయన మనల్ని పిలుస్తా ఉన్నారు. So you can see the references, book of Revelation chapter 1 verses 5 to 6 and chapter 5 verse 10 and 20 chapter 20 verses 4 and 6. I am to save the time that I am just giving you the references. If anybody wants later on, you are free to check with me. ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 5వ వచనం అలా వేరే వాక్య భాగాల్లో కూడా ఈ విషయాన్ని మనం చూడగలం. So there who has made us as a kings and priests. ఆయన అక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే ఆయన మనల్ని రాజులుగాను యాజకులుగాను చేశారు. Blessed are the people who took part in the first resurrection. They will be the kings and the priests unto him. They will rule with him for 1,000 years. ఎవరైతే ఆ పునరుద్ధానంలో పాలివారు అవుతారో, ఆయనతో కలిసి లేస్తారో పునరుద్ధానులుగా, వారు ఆయనతో పాటు ఏలుతారు. So now when the Lord is calling us unto his kingdom, so it is those who are already saved from their sins in spirit and came into his authority to function under the authority of God, and now he is giving a different message. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎవరినైతే పిలిచారో వారు మారు మనసు పొందిన వారై, వారు ఆయన ఆజ్ఞలకి లోబడిన వారై ఉంటారు. వారికి ఇంకొక విషయం కూడా ఆయన విశదీకరిస్తున్నారు. No, I will come back. I am repeating again. When the Lord Jesus came into this world and died for our sins and rose again for our justification, so that we may have the newness of life to function, and that is a completed, done work. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎప్పుడైతే ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన సిలువలో చనిపోయి మన నిమిత్తము ఆయన ప్రాయశ్చిత్తం చెల్లించి మనల్ని ఆయన పునరుద్ధానం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చారో ఆ కార్యము సంపూర్ణమైంది. And anybody who is truly born again and touched by the Spirit of God, confessed their sins and received the gift of the salvation, that is irrevocable and that is permanent. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువును అంగీకరించారో, వారి పాపాలు క్షమించబడ్డాయో, ఎవరైతే దేవుడిలో నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డారో ఆ కార్యము సంపూర్ణంగా చేయబడింది. అది తిరిగి మరలా వెనక్కి తీసుకొనబడదు. So it is a gift. అదొక వరము. So gift cannot be withdrawn. ఆ వరము దేవుడు మళ్ళీ తీసుకోడు. Once I am giving someone a gift, that I cannot demand it back. ఎవరికైనా ఏదైనా నేను బహుమానం ఇస్తే దాన్ని మళ్ళీ నేను వెనక్కి ఇచ్చేయమని అడగలేను. But now the passage which we are going to look into, it is not a gift. ఇప్పుడు మనం చూసే వర్తమానం విషయం అది ఈ బహుమానం గురించి కాదు. No.
బహుమానం గురించి కాదు, అది వరం గురించి కాదు, బహుమానాన్ని గురించి. బహుమానం గురించి. So Paul said that I am running my race for which I have been apprehended. I have not yet apprehended, but I forget everything what is past, but looking forward for the prize. That means it is a బహుమానం. పౌలు ఏమంటాడంటే ఆయన వెనక ఉన్నది మరచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిర పడుతూ తన ముందున్న పరుగు పందెంలో ఓపికగా పరిగెత్తుతున్నాను అంటాడు. No, that is for a prize. అదొక బహుమానం నిమిత్తమై. So that means when a person is running in a race, there is a possibility to lose the prize. ఎవరైనా పరుగు పందెంలో పాల్గొంటున్నారంటే వాళ్ళు బహుమానం కోల్పోయే అవకాశం కూడా ఉంది. That is why in another place in 1 Corinthians chapter 9 verse 27 he said, I may be disqualified to get the prize, so I bring my body under complete subjection in every day. అందుకే మొదటి కొరింథీ 9వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో ఏమంటారంటే, గాలిని కొట్టినట్లు నేను పోట్లాడలేదు కానీ ఒకవేళ ఇతరులకు ప్రకటించిన తర్వాత నేనే భ్రష్టుడిని అయిపోతానేమో అని నా శరీరాన్ని నలగొట్టుకొని దాన్ని నేను లోబర్చుకుంటున్నాను అంటాడు. That doesn't mean that he is going to lose the salvation. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన రక్షణ కోల్పోతాడని కాదు, but he may lose the prize. కానీ ఈ బహుమానాన్ని కోల్పోతాడేమో అని. So that is why it is very important to understand the salvation which the Lord has brought all of us is free and gift. ప్రభు మనకిచ్చిన ఈ రక్షణ అనేది అది ఉచితంగా ఇవ్వబడిన కృపా వరం అనే విషయము మనం రూఢిగా తెలుసుకోవాలి. Then there is a prize. దాని తర్వాత ఇంకో బహుమానం కూడా ఉంది. The prize is to enter into the millennial kingdom as a king to rule with him. ఆ బహుమానం ఏంటంటే ఆ 1000 ఏళ్ల పరిపాలనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో కలిసి పరిపాలన చేయడం. That is why he said that I may have the resurrection by any means. Resurrection from among the dead, not the resurrection of the dead. Resurrection from among the dead I may have by any means. That means there is a possibility that he may not be participant of the first resurrection to rule in the kingdom as a king for 1000 years. ఆయన అందుకే ఏమంటాడంటే, నేను మృతుల్లో నుండి ఎలాగైనాను కూడా మృతుల పునరుద్ధానంలో సహానుభావం కలిగి ఉండాలని. అంటే మొదటి పునరుద్ధానము తర్వాత వచ్చేది రెండవ పునరుద్ధానము, ఆ రెండవ పునరుద్ధానంలో కూడా తాను పాలివాడై ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నాను. No. If you do not participate in the first resurrection, there is no prize. మొదటి పునరుద్ధానంలో ఒకవేళ పాలు పొందకపోతే బహుమానం అనేది లేదు. Second resurrection is for all, general, that is. రెండవ పునరుద్ధానం అనేది అందరికీ కలిగేది. First resurrection, that is why he said, I may participate from the resurrection from among the dead, not resurrection of the dead. మృతులందరితో కలిసి నేను పునరుద్ధానం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పబడ్డం చూస్తాము. నేను ఏ విధము చేతనైనను మృతులలో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలగవలనని. అంటే పునరుద్ధానము కలగకుండా ఉండిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. మొదటి పునరుద్ధానంలో పాలు పొందిన వారు ధన్యులు, వారు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుతో కూడా కలిసి 1000 సంవత్సరములు రాజ్యము చేసెదరు. వారు ఆయనకు రాజులుగాను యాజకులుగాను ఉందరు 1000 సంవత్సరాలు. ఆ మొదటి పునరుద్ధానంలో నేను ఏ విధము చేతనైనను పునరుద్ధానమును పొందవలనని. రెండవ పునరుద్ధానానికి ఎవరు ఏం చేయవసరలే, అందరూ లేవుస్తారు. కనుక మొదటి పునరుద్ధానంలో ఏ విధము చేతనైనను నేను పునరుద్ధానంలో పాలు పొందవలనని. దట్ ఈస్ సెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్, ఫ్రమ్ అమాంగ్ ది డెడ్, నాట్ రిజరెక్షన్ ఆఫ్ ద డెడ్, ఫ్రమ్ అమాంగ్ ద డెడ్. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ఎ క్లాస్ ఆఫ్ 100 students, 50 people may come out of it, not all. So that danger is there. That is why he is saying I may have anyway, by any means. That means there is a possibility of losing, not participating in the first resurrection. ఎలాగైనాను కూడా మృతుల్లో పునరుద్ధానం పొందాలని. అంటే ఒక క్లాస్లో 100 మంది ఉంటే 50 మంది మాత్రమే ఎలా అయితే ఉత్తీర్ణులు అవుతారో అలా. Yeah. So now if you wanted to participate in that first resurrection, or if you wanted to rule as a king in the coming kingdom, if you are raptured, then the Lord spoke different parables. ఒకవేళ మొదటి పునరుద్ధానంలో మీరు పాలు పొందాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దాని విషయమై ఎన్నో ఉపమానాల్లో మాట్లాడారు. So the Matthew chapter 13 we have 7 parables. మనం మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం చూసాము.
7వ వచనం. No. 7 ఉపమానాలు ఉన్నాయి. Okay, before I wanted to proceed with the explanation of the parable, and I wanted to invite if you have any questions, so even if it is 2 minutes, 5 minutes, it doesn't matter, because without understanding that one, the expounding of the further passage does not make much sense. So ఎవరికైనా ముందుకు సాగక ముందు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఎందుకంటే చిన్నవైనప్పటికీ కూడా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ప్రాథమికంగా ముందుకు వెళ్ళడం మంచిది కాదు. కాబట్టి ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? yes. Okay. Yeah. Go ahead. అంటే ఇప్పుడు దాంట్లోకి డీటెయిల్కి వెళ్ళకండి. అదే ఇప్పుడు మనం కనుక ఈ పారబుల్ కనుక చదివితే ఎవరు సంఘంగా దేవుడు గుర్తిస్తున్నాడు అనే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక సంఘంగా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కార్నర్ స్టోర్ అనేది తీసుకోండి. ఓకే. కానీ అదే అలాంటి జీవితంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి వాక్యం ఇమిడి ఉంది. ఆ క్యారెక్టర్ వాళ్ళకి సంబంధించిన దాని గురించినటువంటి ఉపమానం ప్రభువు చెప్పాడు. మొదటి పునరుద్ధానం అంటే అది ప్రభువు చేత కడగబడి, రక్తం చేత కడగబడి, పాపక్షమాపణ అనుభవంలోనికి తీసుకుని రాబడి, పరిశుద్ధాత్మ ఎవరిలో అయితే నివసిస్తున్నాడో, ఆత్మ చేత ప్రతిరోజు చక్కగా వానికి లోబడుతూ జీవిస్తున్నారో వాళ్ళు ఎత్తబడతారు, లేకపోతే మొదటి పునరుద్ధానంలో పాలు పొందుతారు. సో దట్ ఈజ్ క్లియర్. కానీ చాలామందిలో ఉన్నటువంటి మిస్కాన్సెప్షన్, నేను ఒకసారి రక్షించబడిన తరువాత సరిగా జీవించకపోయినా సరే ప్రభువు నన్ను ఎక్కడో ఉంచుతాడు, నేను ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాడు అనేటువంటి ఒక భావన చాలామంది క్రైస్తవులలో ఉంది. సో దానికి అనుగుణంగా ప్రభువు చాలా ఉపమానాలు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. ఆ ఉపమానాలన్నిటిలో మనం ఆ రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి కావలసిన మన హృదయం యొక్క పరివర్తన ఏదైతే ఉన్నదో దాని గురించి మాట్లాడాడు. మీరు కనుక ఉపమానాలన్నింటిలో కనుక చూస్తే మనుషుని యొక్క హృదయం కంటే లోతుగా ఉన్నటువంటి అంతరంగం, ఆ రెండింటిలో దేవుని పరంగా ఎలా ఉన్నది, మనుషుని పరంగా ఈ లోకంలో జీవించేటప్పుడు మనిషి ఎలా ఉన్నాడు అనేటువంటివన్నీ ఉద్దేశాలన్నిటినీ కూడా చక్కగా వెలుపలికి తీసుకొస్తాడు. అలా తీసుకొచ్చి ఈ రక్షణ పొందినటువంటి విశ్వాసులు సరైన విధంగా వారి జీవితాలలో ప్రతిదీ కూడా కరెక్ట్ చేసుకుంటూ, సరి చేసుకుంటూ, ఆత్మ యొక్క నడవడిలో ఆయనకు లోబడుతూ పరలోకంలో రాబోతున్నటువంటి విషయాల యొక్క గురి కలిగిన జీవితం జీవించాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు. సో దానికి అనుగుణంగా చెప్పబడినటువంటివి ఈ ఉపమానాలు. ఇవి పాప క్షమాపణకు అనుగుణంగా చెప్పబడినటువంటి ఉపమానాలు కాదు, అది మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. సో పాప క్షమాపణ అనేటువంటిది ఉచితంగా ఇవ్వబడినటువంటి వరం. రాజ్యంలో ప్రవేశించి ఆయనతో పాటుగా రాజులుగా రాజ్యం చేయటం అనేటువంటిది బహుమానం. ఆ బహుమానాన్ని పొందటానికి పౌలు ఏ విధంగా తన శరీరాన్ని నలగొట్టుకున్నాడో, నేను ఏ విధము చేతనైనను మృతులలో నుండి నాకు పునరుద్ధానం కలగవలనని ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనొకట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తమను. సో అది ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనొకట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తం అనేటువంటిది అందరి క్రైస్తవుల యొక్క అనుభవం కాదు. అటువంటిది కావాలనేటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మొదటి పునరుద్ధానం వర్తిస్తుంది. ఎవరైతే కారో వాళ్ళని కూడా ఆయన పక్కన పెట్టట్లేదు. ఈ ఉపమానాల ద్వారా మనందరినీ పురికొల్పి మనందరం కూడా సరైన విధంగా ఆయన జీవించాలని ఆశపడుతున్నాడు. అందుచేతనే ఇవన్నీ రాశాడు. సో ఎందుకంటే మనిషి ఇక్కడ జీవించేవాడుగా ఉండి చూడనటువంటి అదృశ్యమైన పరలోకపు సంగతులను గ్రహించి దాని యొక్క వెలుగులో నడవటం అనేటువంటిది కష్టతరమైన పని. మనుషులు అయిన మనందరం కూడా అలా తప్పిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. మన యొక్క నిర్మించబడిన రీతి, మన బలహీనతలు అన్నిటినీ కూడా ఆయన చక్కగా గుర్తెరిగిన వాడై ఉండి ఈ ఉపమానాల ద్వారా మనలను మనం పరీక్షించుకొని సరిచేసుకోవాల్సిన విషయాలను గురించి ఆయన మనని హెచ్చరిస్తున్నాడు. అది సో
Sorry, brother. No. I took your part. But if anybody needs English, then I can go back to English. Okay, now let us. Is it clear now? Okay. So now let us go back to Matthew 13, verse 36. 36వ వచనం చూద్దాం. మత్తయి సువార్త 13:36. అప్పుడు ఆయన జనసమూహములను పంపివేసి ఇంటిలోనికి వెళ్ళగా ఆయన శిష్యులు ఆయన యుద్ధకు వచ్చి పొలంలోని గురుగులను గూర్చిన ఉపమాన భావమును మాకు తెలియజెప్పుమనిరి. So from this one, verse onwards, he was talking to his disciples in a house. But when he began his chapter 13, he was speaking to the multitudes. ఇక్కడ 13వ అధ్యాయ ప్రారంభంలో ఆయన జన సమూహంతో మాట్లాడడం చూస్తాము. కానీ ఇక్కడ 36వ వచనంకి వచ్చేప్పటికి శిష్యులతో ఆయన ఒక ఉపమానం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. So the parables, two parables which we read, both of them are also addressed to the disciples. ఈ రెండు ఉపమానాలు మనం చదివినవి కూడా అవి రెండు శిష్యులకి చెప్పబడినవే. So those who believed and are now sealed by the Holy Spirit and who loves the Lord, who wanted to follow the Lord, they were all called disciples. ఎవరైతే మారు మనసు పొందారో, ఆత్మచేత ముద్రింపబడారో, యేసు ప్రభువును వెంబడిస్తున్నారో వారందరూ కూడా శిష్యులను పిలువబడ్డారు. So now the three verses which we have read is applicable to all of us. ఈ 3 వచనాలు మనం ఏవైతే చదివామో అవన్నీ కూడా మనకి అన్వయించుకోదగినవి. So now I am reading verse 44. 44వ వచనం ఇప్పుడు చూద్దాం. So I am reading from a translation called English Revised Version, which is called in olden days Revised Version RV. రివైజ్డ్ వర్షన్ అనే ఇంగ్లీష్ తర్జుమా నుంచి ఇప్పుడు చదువుతున్నాను నేను. So if you have different translations, when I am reading, please mark your verse. చదివినప్పుడు మీకున్న మీ వర్షన్స్ని బట్టి ఈ వచనాలు చూడండి. నువ్వు పోల్చుకుని చూడండి. Verse 44. The kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in the field, which a man found and hid, and in his joy he goeth and selleth all that he had, and buyeth that field. పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది. ఒక మనుష్యుడు దాని కనుగొని దాచిపెట్టి అది దొరికిన సంతోషముతో వెళ్ళి తనకు కలిగినదంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనును. కొనును or కొనెను? కొనును. కొనును. So in English, any translation is different than what I read. ఇంగ్లీష్ మీరు ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నారో ఆ ట్రాన్స్లేషన్స్లో వేరే రకంగా రాయబడిందా ఇప్పుడు నేను చదివింది? No, there is nothing. So I am reading in other translation, just look at. వేరే ట్రాన్స్లేషన్లో కూడా చదువుదాము. The last line, he went, sold that he had and bought that field. Is that the translation? Anybody has that? No? Buys that field. And all. So anyone has a NIV? ఎవరి దగ్గర So NIV can ఉందండి? you please read, brother? Verse 44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. Then, in his joy, went and sold all he had and bought that field. So is there a difference? So that is not a correct translation. Please take care of that. అది సరైన తర్జుమా కాదు కాబట్టి దాని మీద మీరు గమనం ఉంచండి. So now, here we see that he is talking about the kingdom of heaven. ఇక్కడ పరలోక రాజ్యం గురించి ప్రభువు మాట్లాడడం చూస్తున్నాం. And when he was speaking, he said, kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. It is not known to all people. That is the meaning which is hidden. దీని దాగబడిన అర్థం ఏంటంటే అక్కడ అందరికీ తెలిసిన విషయం బాహ్యంగా ఉన్నది కాదు అది. So then when a man is transferring the field or trekking the field, treading the field, then he all of a sudden he found something. ఆ పొలాన్ని ఆయన సాగు చేసే క్రమంలో No, he was walking. It was not his field. It was not his field. He was just walking. అది తన పొలం కాదు. ఆయన ఆ పొలంలోంచి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒకటి ఆయన కనుగొన్నాడు. No, he found a treasure. ఆయన ఒక ధనాన్ని కనుగొన్నాడు. So then immediately what he did was he hid the treasure. ఆ ధనాన్ని ఆయన దాచిపెట్టాడు. So if you have crossed the field and you found something, what you are supposed to do? ఒకవేళ నీవు పొలంలో నుంచి వెళ్తా ఉండి నీకు ధనం దొరికింది అనుకోండి, నువ్వేం చేయాలి?
So, if anybody wants to rule with the Lord, so that person should be honest. ఎవరైతే ప్రభుతో కలిసి ఏలాలో రాజ్యం చేయాలో వాళ్ళు యథార్థవంతులుగా ఉండాలి. So, this man was a honest or dishonest? ఈ వ్యక్తి మరి యథార్థంగా ఉన్నాడా లేకపోతే యథార్థంగా లేడా? He was not honest. ఆయన యథార్థంగా లేడు. So, he found it and he hid it back and he went to his home, not to the owner's home. ఈయన పొలంలో కనుగొని దాన్ని దాచిపెట్టి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. So, he wanted to have that field. ఆ పొలం కొనాలనుకున్నాడు. Then what he did, he went back home. ఆయన తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. So, he was thinking that was a treasure. ఆ ధనం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. So, then he wanted to buy that field even for the normal price without adding the treasure value to the field. ఆ పొలాన్ని మామూలు వెల ఇచ్చి, అంటే ఆ ధనంతో కలిపి కాకుండా మామూలు వెల ఇచ్చి కొనాలనుకున్నాడు. No, even if he wanted to buy for the normal price, కొనాలనుకుంటే he doesn't have a liquid cash. ఆయన దగ్గర ఆ ధనం లేదు. So, what he has to do is he has to sell his property or assets. ఆయన దగ్గర సరిపోయినంత డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఆయనకున్న ఆస్తిని అమ్మేయాలి. Then he has to go and buy the field. Then he has to go and offer the money and buy the field where the treasure was hid. అప్పుడు ఆ వెలని ఆయన చెల్లించడానికి అడిగి అప్పుడు ఆ పొలాన్ని కొనాలి. Then what he did was he went back home. He was very joyful that he found the treasure. ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఎంతో సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఆ ధనం కనుగొన్నాడు కాబట్టి. So he wanted to sell the field tomorrow. He wanted to sell his property tomorrow. తన ఆస్తిని ఆ తర్వాతి రోజు అమ్మేయాలనుకున్నాడు. So tomorrow came. ఆ తర్వాతి రోజు రానే వచ్చింది. And he has to sell. ఆయన అమ్మేయాలి. So in my translation says he goes. That means he did not go. ఈ ట్రాన్స్లేషన్ రివైజ్ ట్రాన్స్లేషన్లో ఏమనుందంటే ఆయన ఇంకా వెళ్ళలేదు. He is saying that he goes. ఆయన వెళ్ళబోతున్నాడు. And he sells. ఆయన వెళ్తాడు, దాన్ని అమ్ముతాడు, And he buys. దాన్ని కొంటాడు. The transaction is complete or transaction is not completed. అక్కడ అది జరిగిందా కార్యం లేకపోతే జరగలేదా ఇంకా పూర్తిగా? జరగలేదు. So it is a man who found a treasure with a dishonest heart and who is a man who is never able to complete the transaction. ఒక వ్యక్తి ధనం కనుగొన్నాడు, ఆయన యథార్థవంతుడు కాదు, ఆయన ఆ కార్యాన్ని ఇంకా పూర్తి చేయలేదు. So when I am not a honest man, but still the Lord is giving me an opportunity. ఒకవేళ యథార్థంగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు. So what I am supposed to do is, అప్పుడు నేనేం చేయాలంటే I need to realize the value of the treasure which I have found. నేను కనుగొన్న ఆ పొలం యొక్క విలువని నేను గుర్తించాలి. The value of the treasure is ruling with the Lord for 1,000 years. ఆ విలువైంది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో కలిసి 1000 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేయడం. After 1,000 years, when this earth and the heaven is going to be changed into the new heaven and the new earth, in that kingdom also, which is an eternal kingdom, I will be the ruler, transferred as a ruler. ఎప్పుడైతే ఈ భూమి ఈ ఆకాశము గతించి కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమి వస్తాయో అప్పుడు కూడా, అంటే నిత్యత్వంలో కూడా ఒక రాజుగా ఉండబోతున్నాము. So that is the value of the treasure. అది విలువైన జీవితం అనేది, భవిష్యత్ అనేది, బహుమానం అనేది. So he understood the value of that. అది ఆ వ్యక్తి గ్రహించాడు. But to possess that treasure, but he has to pay the price. కానీ ఆ పొలాన్ని కొనాలి అంటే తను కూడా ఒక వెల చెల్లించాలి. So the price which he is supposed to pay is he had enough money, enough assets. He can sell that and transfer everything to get and possess the land where the treasure was hid. ఆ పొలములో దాచబడిన ఆ ధనాన్ని ఆయన సంపాదించుకోవాలి అంటే తనకి ఆస్తులున్నాయి, అది అమ్మేయాలి. Then he can convert that money and buy the field. అప్పుడు తనకి తగిన ధనం వస్తుంది, దాన్ని బట్టి ఆయన ఆ పొలాన్ని కొనగలడు. But he never did that. కానీ అది చేయలేదు అతను. So now you imagine, is there any one of us here who fits into the verse 44? మనలో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరమైనా ఈ 44వ వచనానికి సరిపోయే జీవితాలు కలిగి ఉన్నామా? And a man who is dishonest. వ్యక్తి యథార్థవంతుడు కాదు. And when the Lord is saying something very precious and asking us to pay the price, and we are evaluating the price but are not willing to let go the things which we possess here, is there anyone like that?
ఎవరైనా ప్రభు ఎంతో ప్రశస్తమైన విలువైన విషయాలు చెప్తా ఉన్నారు. ఆ అమూల్యమైన వాటి కొరకై మనకున్నవి మనం విడిచిపెట్టడానికి మన జీవితాల్లో సిద్ధంగా లేము. అటువంటి వాళ్ళకు ఉన్నామా? సిద్ధంగా లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? నో వన్. ఎవరు లేరా? వండర్ఫుల్. ఐ బిలాంగ్ టు దాట్. సో నేను దానికి చెందినవాడిని. ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఐ నెవర్ అండర్స్టూడ్ దిస్. చాలా కాలం ఇది నాకు అర్థం కాలేదు. సో దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ డిసానెస్టీ ఇన్ మై లైఫ్. అంటే నా జీవితంలో యథార్థత లేని జీవితం గడిపాను. దట్ మీన్స్ ఐ am సర్వింగ్ ద లార్డ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ మచ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్. ఐ లుక్ గ్రేట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ నైస్. ప్రభువుని సేవిస్తూ వచ్చాను, నేను వాక్యం చదువుతూ వచ్చాను, కానీ ఈ విషయాలు గ్రహించలేకపోయాను. బట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ డియర్ టు మీ ఇన్ మై హార్ట్. నా జీవితంలో కొన్ని నాకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. బట్ ఐ వాజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు లెట్ గో దెమ్. వాటిని విడిచిపెట్టడానికి నేను ఇష్టపడలేదు. ఇట్ మే బి మై చిల్డ్రన్. అది నా పిల్లలు అయ్యుండొచ్చు, మై పేరెంట్స్, నా తల్లిదండ్రులు మై అయ్యుండొచ్చు, బిజినెస్, నా బిజినెస్ మై అయ్యుండొచ్చు, హోమ్ ల్యాండ్, నా సొంత ప్లేస్ మై అయ్యుండొచ్చు, హోమ్, నా ఇల్లు అయ్యుండొచ్చు, అండ్ వెరీ ప్రెషస్ థింగ్స్ మై కార్. నా కార్ అయ్యుండొచ్చు. These all things are really attached and latched with me in my earthly positions. నా ఈ భౌతిక జీవితంలో ఇవన్నిటికీ నేను ఎంతో ఆకర్షితున్నై ఉన్నాను. So when the Lord said, the treasure in the heavenly places is much higher than the things which are on the earth, which you possess. Hurry, let them go. పరలోకమందున్న ఆ బహుమానం ఇంకా ఎంతో విలువైంది ఈ లోకంలో ఉన్న వాటికంటే అని ప్రభువు నాకు బయలుపరిచినప్పుడు నేను విడిచిపెట్టలేకపోయాను. But when I realized, and the Spirit has shown me grace to come out of the dishonesty and to behave honestly with the Lord. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్ముడు నేను యథార్థంగా వాటిని చూడగలిగిన పరిస్థితిలోకి నన్ను నడిపించాడో, then one by one the Lord made the provisions and the situations where all things started disappearing, which I counted very, very valuable. నాకేవైతే చాలా ఉన్నతంగా చక్కగా అనిపించాయో నా జీవితంలో అవన్నీ ఒక్కొక్కటిగా తొలగించబడ్డాయి నా జీవితంలో. My flourishing business has collapsed. నా వ్యాపారం దెబ్బతిన్నది. Now God has made such a way that all my time is available only for Him, no business. ఇప్పుడు నాకు ఆ వ్యాపారం అనేది లేకుండా నా పూర్తి జీవితం అంటే నా సమయం అంతా కూడా దేవుడికి వెచ్చించడానికి నాకు వీలు కలిగింది. If it is in the earlier time, 5 years ago, 7 years ago, I would have mourned for the business loss. ఒకవేళ 5 సంవత్సరాల క్రితం 7 సంవత్సరాల క్రితం ఇది జరుగుంటే నా వ్యాపార నష్టం విషయం ఎంతో దుఃఖించేవాడిని. Now I have no sadness. కానీ నాకు విచారం లేదు ఇప్పుడు. I have learned to how to depend upon the Lord. దేవుడిపై ఎలా ఆధారపడాలో నేర్చుకున్నాను. And how I know that because I wanted to honestly behave with the Lord became very faithful. దేవుడితో యథార్థంగా నేను వ్యవహరించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయన ఎంతో నమ్మకత్వం చూపించాడు నాకు. And He has shown me the wonderful things so that I can really enjoy, serve my Lord and give my everything to the Lord. నేను ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు నేను తెలుసుకున్న వాడనై ఎంతో సంతోషంతో దేవుడికి నా జీవితాన్ని అర్పించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. But I wanted to bring 2 more examples from the scripture. కానీ వాక్యంలోంచి ఇంకో 2 ఉదాహరణలు So since you చెప్పదలుచుకున్నాను. don't know me, whether I am telling about myself is true or no, you don't know. నేను నిజమైన వ్యక్తినో కాదో అంటే సరైన విషయాలు ఉన్నాయో లేదో తెలియదు కాబట్టి మీకు No. Since you don't know me, what I am saying to you in the message about me, you cannot take it because you have never been with me. వ్యక్తిగతంగా నేనేంటో మీకు తెలియదు కాబట్టి ఈ వాక్యంలో ఉన్న విషయాలు నేను చెప్పినవి మీకు సరిగా చూసుకోవడానికి మీరు నన్ను ఎరగరు కాబట్టి నా బిజినెస్ లాస్ని గురించి నేను విడిచిపెట్టిన విషయాలను గురించి నేను మీతో చెప్పినప్పుడు నమ్మవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు నాకు తెలియదు కాబట్టి, నేను మీకు తెలియదు కాబట్టి. కానీ వాక్యంలో రాయబడినవి మన అందరూ నమ్మాలి. Now let us read. ఇప్పుడు చదువుదాం. Book of 1 Samuel, మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 23. 23వ అధ్యాయము. మొదటి సమూయేలు 23 16 to 18. 16 నుండి 18 వరకు. And Jonathan, Saul's son, arose and went to David into the wood, and strengthened his hand in God. And he said unto him, Fear not, for the hand of Saul my father shall not find thee, and thou shalt be a king over Israel, and I shall be next unto thee. And that also Saul my father knoweth. And they two made a covenant before the Lord, and David abode in the wood, and Jonathan went to his house. అప్పుడు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి వనములోనున్న దావీదు నొద్దకు వచ్చి, నా తండ్రి అయిన సౌలు నిన్ను పట్టుకొన జాలడు,
నీవు భయపడవద్దు, నీవు ఇశ్రాయేలీయులకు రాజువగుదువు, నేను నీకు సహకారినవుదును. ఇది నా తండ్రి అయిన సౌలునకు తెలిసి ఉన్నదని అతనితో చెప్పి దేవుని బట్టి అతని బలపర్చెను. వీరిద్దరూ యెహోవా సన్నిధిని నిబంధన చేసుకొనిన తరువాత దావీదు వనములో నిలిచెను, యోనాతాను తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళెను. David was anointed as a king by prophet Samuel. సమూయేలు ప్రవక్తగా ఉండి దావీదును రాజుగా అభిషేకించాడు. Saul came to know that now he lost the power and the anointings and he will soon lose the kingdom. సౌలు తన అభిషేకాన్ని ఆ రాజ్యాధికారాన్ని కోల్పోయాడు అనే విషయాన్ని గ్రహించాడు. So David is going to become the king. Jonathan and Saul both know it. యోనాతానుకి దావీదుకు కూడా తెలుసు దావీదు తర్వాత రాజు అవ్వబోతున్నాడని. Now Jonathan is with his father and he knew that David is going to be the soon king. యోనాతాను తన తండ్రితో ఉన్నాడు సౌలుతో, కానీ తనకు తెలిసి ఏంటంటే దావీదు రాజు అవ్వబోతున్నాడని. So now he is saying, I know my father also knoweth that you are going to be the king. దావీదుతో ఏమని చెప్తున్నాడంటే, నీవు రాజు అవ్వబోతున్నావు, and once you are going to be the king, I will also be with you. నీవు రాజు అయినప్పుడు నేను కూడా నీతోనే ఉంటాను. So when Jonathan was talking to David, who was the king? యోనాతాను దావీదుతో ఆ మాటలు చెప్పిన సమయంలో రాజు ఎవరు? So Jonathan's father is Saul and now he is with the king. Jonathan is with the king Saul. And tomorrow when David is going to be the king, and he also wanted to be along with the king David in the kingdom of David. సౌలు రాజుగా ఉన్న కాలంలో యోనాతాను తన కుమారుడిగా ఉండి తన తండ్రి అయిన రాజుగా ఉన్న సౌలుతో ఉన్నాడు. అయితే కాబోయే రాజు అయిన దావీదు ఆయన రాజ్యములో కూడా యోనాతాను ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు. He wanted, not iష్టపడ్డాడు. ఆయన ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు. He wanted. కోరుకున్నాడు. Correct. Sorry. So it is, now you see whether he is honest. When God made it known to him, his father will lose the kingdom. The kingdom will be given to David. What he is supposed to do if he wanted to follow the orders of the God? What he is supposed to do? ఆయన తండ్రి రాజ్యము తన తండ్రి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయి దావీదుకి ఇవ్వబడుతుందని ఆయన ఎరిగాడు. అప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలి? What he should do? ఏం చేయాలి? If anybody wanted to be my disciple, if he does not leave his father, mother, brother, sister, children, he is not worthy of my disciple. ఎవడైనాను నా శిష్యుడిగా కోరి వాడు తన తండ్రినైనా తల్లినైనా సహోదరుని విడిచిపెట్టని ఎడల నాకు శిష్యుడు కానేరడు. He is not worthy of me. నాకు శిష్యుడిగా ఉండడానికి యోగ్యుడు కాదు. So Jonathan, he looks very good. Everybody thought that Jonathan is a best friend of David. They are very knit together. Is their souls are identified as one, but not so. యోనాతాను చక్కని వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. ఆయన దావీదుకి ఎంతో చక్కని స్నేహితుడిగా ఉన్నాడు. వాళ్ళిద్దరి ప్రాణాలు పెనవేసుకొని ఉన్నాయి. అలా దావీదుకి ఎంతో స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నాడు అన్నట్టుగా కనబడతా ఉంది. But if that was the case, with honesty, he should have left his father, and he surely knew that David was the king, going to be the king. He should have been sided with David. ఆయన యథార్థంగా నిజంగా ఉండుంటే ఆయన దావీదు వైపుకి వచ్చి, ఎందుకంటే దావీదు కాబోయే రాజు అని తెలుసు, దావీదుతో వచ్చి ఉండేవాడు. Jonathan loved the treasure of becoming part of the David's kingdom. యోనాతాను కూడా ఆ దావీదుతో కలిసి ఆయన రాజ్యంలో ఉండడానికి కోరుకున్నాడు. కాబట్టి ఆ బహుమానాన్ని ఆయన కోరుకున్నాడు, ఇష్టపడ్డాడు. But he does not want to leave the position which he is enjoying with his father as a prince in the kingdom of Saul. కానీ సౌలు రాజ్యంలో తను ఒక యువరాజుగా ఉండి ఆ స్థానాన్ని ఆయన అనుభవించడానికి కూడా కోరుకున్నాడు. So he loved the world and he loved the heaven. ఆయన అటు పరలోకాన్ని ఇష్టపడ్డాడు, అటు ఈ లోకాన్ని ఇష్టపడ్డాడు. Today he wanted to be the king, he wanted to be the prince in the kingdom of his father, and tomorrow he wanted to be the important person in the kingdom of David, and he wanted to serve both, and which is not acceptable.
ఆయన సౌలు రాజ్యంలో ఆయన యువరాజుగా ఉండి అన్ని అనుభవించాలని కోరుకున్నాడు. అదే రీతిగా భవిష్యత్తులో దావీదు రాజు అయినప్పుడు ఆయనతో కూడా ఆయన రాజ్యంలో ప్రాముఖ్యమైన స్థానాన్ని కోరుకున్నాడు. He is the man who goes and he does not sell, he does not buy, and he will not complete the transaction. And before coming the David become the king, he was killed in the battle. ఆయన తనకున్నదన్నీ కూడా అమ్మేసుకొని అలా ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు, లేకపోతే కోల్పోవడానికి ఇష్టపడలేదు. కానీ అందుకే ఆయన తర్వాత యుద్ధంలో మరణించాడు. ఆయన దావీదు రాజ్యంలో లేడు. Book of 1 Kings chapter 18. మొదటి రాజుల గ్రంథము 18వ అధ్యాయం చూద్దాం. Here is another example. ఇక్కడ ఇంకొక ఉదాహరణ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. మొదటి రాజులు 18వ అధ్యాయం. So 11 to 14. 11 నుండి 14వ వచనం వరకు. And now thou sayest, Go, tell thy Lord, behold, Elijah is here. And it shall come to pass, as soon as I am gone from thee, that the Spirit of the Lord shall carry thee whither, I know not. And so when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he shall slay me. But I, thy servant, fear the Lord from my youth. నీవు నీ ఏలిన వాని చెంతకు పోయి ఏలియా ఇచ్చట ఉన్నాడని చెప్పుమని నాకు ఆజ్ఞ ఇస్తున్నావే. అయితే నేను నీ యొద్ద నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆత్మ నాకు తెలియని స్థలమునకు నేను కొంచుపోవును. అప్పుడు నేను పోయి ఆహాబునకు వర్తమానం తెలియజేసిన తరువాత నీవు అతనికి కనబడని ఎడల అతడు నన్ను చంపివేయును. అలాగున ఆజ్ఞ ఇవ్వవద్దు. నీ దాసుడైన నేను బాల్యము నుండి యెహోవా యందు భయభక్తులు నిలిపినవాడను. So here we are seeing about a man called Obadiah. ఒబద్య అనే వ్యక్తి గురించి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. And he was a governor in the king Ahab's place. ఆహాబు రాజ్యంలో ఉన్న వ్యక్తి తను. He is in authority. ఆయన ఒక అధికారంలో ఉన్నాడు. So the order was kill all the prophets of Jehovah. ఆజ్ఞ ఏమని అప్పుడు ఆ కాలంలో ఇవ్వబడిందంటే యెహోవా ప్రవక్తలందరినీ సంహరించమని. So Elijah was there in a different place in Zarephath, and Obadiah hid 100 prophets in a secret place, and there were other 7,000 people who were not knelt down before Baal in the kingdom. ఏలియా వేరే ప్రాంతంలో ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో ఈ ఒబద్య అనే వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే 100 మంది ప్రవక్తల్ని ఆయన రహస్యంగా దాచిపెట్టాడు గుహల్లో. ఇలాంటి వారే కాకుండా ఇంకా బయలునకి మోకాళ్ళలోనని 7,000 మంది ప్రవక్తలు కూడా ఉన్నారు. So when Elijah met Obadiah, ఎప్పుడైతే ఏలియా ఒబద్యాని కలిశాడో, and Elijah told him that you go and tell your Lord that I am here, నీ ఏలినవాని చెంతకు పోయి నేను ఇక్కడ ఉన్నానని చెప్పమని and I am ఏలియా going to visit him చెప్పాడు. tomorrow. అయితే ఆయన నేను రేపు కలుస్తానని కూడా చెప్పాడు. And Obadiah telling to Elijah, అప్పుడు ఒబద్యా ఏలియాకి ఏం చెప్పాడంటే, if I go and tell my Lord Ahab that you are going to see him tomorrow, రేపు నీవు ఆయన కలుస్తావని నేను రాజునకు by ఒకవేళ any వర్తమానం chance you are చెప్తే, not see him because you will disappear all of a sudden, then Ahab will slay me, he will kill me. ఒకవేళ నేను నిజంగా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అలా చెప్తే తర్వాత దేవుని ఆత్మని ఇంకా ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోయి నువ్వు కనబడకపోతే రాజు నన్ను చంపేస్తాడని చెప్పాడు. So now you see the example, if he was really jealous of God, ఒకవేళ నిజంగా దేవుడి విషయమై రోషం కలిగి ఉంటే, and if he was really loving the Lord, ఒకవేళ ఒబద్యా దేవుడు నిజంగా ప్రేమిస్తున్నట్లయితే, how can he be the governor in the house of Ahab and Jezebel? ఆయన నిజంగా ఒబద్యా యెజబేలు ఇంట్లో ఒక అధికారిగా ఎలా ఉండగలడు? So he should have come out. ఆయన బయటికి రావాల్సింది కదా. Instead of that, he was taking the solace that I have hid 100 prophets and taken care of them. దానికి బదులుగా ఆయన ఏమని చెప్పుకుంటున్నాడు అంటే 100 మంది నిజమైన ప్రవక్తలు నేను దాచిపెట్టాను, వాళ్ళని పోషిస్తున్నానని చెప్పుకుంటున్నాడు. God knows how he can take care of his people. దేవుడి ప్రజల్ని ఎలా చూసుకోవాలో దేవుడికి బాగా There తెలుసు. were all other 7,000 people. ఇంకా వేరే 7,000 మంది ఉన్నారు. They were all taken care by different people. వాళ్ళందరినీ కూడా దేవుడు వేరే వాళ్ళ ద్వారా పోషిస్తూ వచ్చాడు. Obadiah was not great. ఒబద్యా చూసుకోవట్లేదు వాళ్ళందరినీ. Obadiah was drawing the comfort that I am not with Ahab. ఆయన ఒబద్యా ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే నేను ఆహాబ్తో లేను అనుకుంటున్నాడు. But actually he is with Ahab. కానీ నిజంగా ఆహాబ్తోనే ఉన్నాడు. He should have feared God, but he was fearing Ahab.
ఆయన దేవుడికి భయపడాల్సింది, కానీ ఎవరికి భయపడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఆయన రాజు అయిన ఆహాబుకి. Because he doesn't want to lose his position as the governor of the palace of the Ahab. ఎందుకంటే ఆ రాజ్యాధికారం, ఆయనకున్న అధికారాన్ని ఆయన పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు. If I do not want to lose the things for the sake of the kingdom and stand as a testimony unto the great God, that what is that I am losing? I am not willing to lose anything. దేవుని రాజ్యం విషయమై లేకపోతే దేవుడి కోసమని మనము ఏవైనా వదులుకోలేకపోతే దానికి ఇంకా అర్థమే ఉంది. So that is why the Matthew chapter 13 verse 44 parable is speaking of all the such kind of people. అందుకే మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 44వ వచనంలో అటువంటి వారందరి గురించి ఆ ఉపమానం చెప్పబడింది. So don't draw the comfort like Obadiah that I am doing this. అందుకే ఓబద్యా లాగా నేను ఈ పని చేస్తున్నాను కదా అనుకోవద్దు మనం. That is not sufficient. అది సరిపోదు. Unless you draw the line between Ahab and Jezebel and God, and cross from Ahab and Jezebel to God, and stand as your life, you say that I am willing to die, to become a martyr for the testimony of the Lord, then only you are on the side of God. Till that time, you are on the side of Ahab. ఆహాబు యెజబేలు పక్షాన ఉండకుండా వాళ్ళ గీత దాటి దేవుడికి భయపడే రీతిలో జీవించడానికి ముందుకు సాగితే తప్ప ఆహాబుకు చెందిన వ్యక్తే. So he is not going to buy, he is not going, he is not selling, he is not buying anything. He is just maintaining his status quo as a governor of the palace of the Ahab. ఆయన దేన్ని అమ్మట్లేదు, దేన్ని కొనడానికి కూడా చూడట్లేదు. ఆయన కేవలము ఆహాబు కింద ఉన్న అధికారాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అంతే. So that is no good for the Lord. అది దేవుడికి ఏం ఉపయోగం లేదు. If it is like me, no good for the Lord. If it is like Jonathan, no good for the Lord. If it is Obadiah, no good for the Lord. ఒకవేళ నాలాగా ఉన్న లేకపోతే ఆ దావీదులాగా యోనతాను లాగా ఉన్న ఓబద్యా లాగా ఉన్న దేవుడికి ఏం ఉపయోగం లేదు. They are not going to be the rulers in the kingdom. వారు ఆ పరలోక రాజ్యాన్ని ఏలేవారుగా ఉండరు. So this is the time that we all need to open up our hearts. ఈ సమయంలో మన హృదయాలు తెరవాల్సిన సమయం ఇది. Whether I am honest with my Lord. నేను నా దేవుడితో యథార్థంగా ఉన్నాను. Whatever my Lord is saying, that whether I am willing to pay the price. దేవుడు ఏ వెల చెల్లించమన్నా నేను చెల్లిస్తాను. No, whether I am willing to pay that price. నేను ఎప్పుడైతే I need to put a question to myself. నేను ఆ వెల చెల్లించడానికి ఇష్టపడుతున్నానా అనే ప్రశ్న మనల్ని అడగాలి. So now let us turn to the remaining verses. మనము మిగతా వచనాలు చూద్దాం. 45. 45వ వచనం మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం. Again, the kingdom of heaven is like unto a man that is a merchant seeking goodly pearls. మరియు పరలోక రాజ్యము మంచి ముత్యములను కొన వెతుకుచున్న వర్తకుని పోలి ఉన్నది. So here there was a merchant man. ఇక్కడ ఒక వర్తకుడు ఉన్నాడు. So he buys these pearls. ఆయన మంచి ముత్యాలను ఆయన వర్తకం చేస్తూ ఉంటాడు. And he buys the pearls and he sells the pearls and he makes some money and he makes his living. ఆయన కొన్ని ముత్యాలు కొని మళ్ళీ వాటిని అమ్మి ఆయన అలా జీవిస్తాడు. Now he is in his trade of 15, 20, 30 years of life. Then he was looking for a good pearl. ఆయన దాదాపు 15-20 సంవత్సరాల ఆ వ్యాపార జీవితంలో మంచి ముత్యాల కోసం ఆయన చూస్తున్నాడు. So finally he found one good pearl. ఒక మంచి ముత్యం కనుగొన్నాడు. So that is the truth about the kingdom of heaven, to rule with the Lord for 1000 years. అది 1000 సంవత్సరాల రాజ్య పరిపాలన చేసేవారికి సాదృశ్యంగా ఉంది. నువ్వు చేసేవారు కాదు, చేయటం అనేటువంటి సత్యానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. సత్యానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. So once he found that one, అది కనుగొన్నప్పుడు so many things, his sins were forgiven and he was gifted with a gift of the Holy Spirit. He is working for the Lord and so many things are there, so many blessings. ఆయన పాపాలు క్షమించబడ్డాయి, పరిశుద్ధాత్మ అనే వరాన్ని పొందాడు, ఆయన దేవుడి కోసం ఎంతో చేస్తూ ఉన్నాడు. But the spirit which is in him always testifying about the things which are going to come, and those things are meant for me. That is what he found it. ఆయన ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఏమని సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉంది అంటే, No, God is preparing me for the things of the heaven. ఆ పరలోక విషయమైన సిద్ధపాటు దేవుడు నాకు ఇస్తా ఉన్నాడు అని. And those are the things which are very precious. అవి ఎంతో అమూల్యమైన విషయాలు అవి. And that is uncomparable. It is like a very good pearl. అవి అంటే దేంతో కూడా సరిపోల్చలేని అమూల్యమైన ముత్యము లాంటివి. So now he said, I found that one. He said, I will sell off everything what I have.
అప్పుడు అటువంటి మంచి ముత్యాన్ని ఆయన కనుగొన్నాడు కాబట్టి నాకు కలిగిందంతా కూడా అమ్మేస్తాను అనుకున్నాడు. So now we read the verse 46. ఇప్పుడు 46వ వచనం చూద్దాం. And having found one pearl of great price, he Atadu- went, not he goeth. Now he went and sold and bought. All that he had, he sold and bought the good pearl. So everything is past tense. అతడు అమూల్యమైన ఒక ముత్యమును కనుగొని పోయి తనకు కలిగినదంతయు అమ్మి దానిని కొనును. That translation in Telugu is gone wrong. So now you see, this is the most important thing. In English, it is very clear. The first 44 verse is in present tense. In 46 verse, it is past tense. ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అది చాలా స్పష్టంగా ఉంది. 44వ వచనమేమో అది భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతుంది. ఇక్కడ 46వ వచనమేమో గతకాలం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. So it is a transaction completed. ఇక్కడ అది వర్తకం జరిగిపోయింది. So that man was looking for a good pearl. ఆయన ఒక మంచి మూల్యం కోసం So that means in looking itself, he was very honest. ఆయన ఎంతో యథార్థంగా ఉన్నాడని కనిపిస్తూ ఉంది మనకి. So when he found that one, అది కనుగొన్నాడు ఆయన. and he said, I am going to sell off everything. అప్పుడు ఏమనుకున్నాడు అంటే అన్ని అమ్మేసుకుంటాను ఇక. Now the purpose for my life here and the way God is really touched me, saved me and offering his kingdom to my life is the amazing thing and the wonderful truth which I have found. My life is satisfied. నా జీవితం కొరకు దేవుడు ఎటువంటి గొప్ప ఉద్దేశం ఉంచాడో అది నేను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను. అది నేను దానికోసం దాంట్లో తృప్తి పొందుతున్నాను. And for that one, to possess that one, I sell my land, my property, my houses, my except wife, everything, children, parents, everything I am ready to give it away. దేవుడు ఎటువంటి ఉద్దేశం కొరకు నన్ను ఉంచాడో ఆ ఉద్దేశం కనుగొన్నవాడినై దానికోసం నేను సమస్తాన్ని అది ఉద్యోగం అవ్వచ్చు ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు అన్నీ కూడా త్యజించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. So the one who is going to rule with the kingdom is that kind of a person who is looking for a good pearl and willing to sell everything, and he sold everything, bought everything and possessed the kingdom to rule with the Lord. ఆ దేవుని రాజ్యం దేవునితో కలిసి రాజ్య పరిపాలనలో ఆ సహానుభవం కలవారు ఎవరంటే సమస్తాన్ని కూడా అమ్మేసి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి దానికోసం ఎదురు చూసేవాళ్ళు. Now let us see book of Matthew chapter 19. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయంలో చూద్దాం. So here there is a conversation going on between a rich man and the Lord. ఇక్కడ ఒక ధనవంతుడికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి ఒక సంభాషణ చూస్తాం. The rich man came and asked the Lord, what shall I do to inherit the eternal life? ఇక్కడ ఈ ధనవంతుడైన యవనస్తుడు వచ్చి ప్రభువుని ఏమడిగారంటే పరలోక రాజ్యాన్ని నేను పొందడానికి ఏం చేయాలి? So the Lord said, now the first two commandments, that love God and also love your neighbor. నీ ప్రభువుని అద్వితీయుడైన నీ ప్రభువుని ప్రేమించాలి, అదే రీతిగా నీ పొరుగువాని ప్రేమించాలని ప్రభు చెప్పడం చూస్తాం. Then that man said that I am doing this from my young age. నేను నా బాల్యం నుంచి ఇవి చేస్తూ వచ్చానని ధనవంతుడు చెప్పాడు. The Lord said, if you wanted to inherit the eternal life, you go and sell your all the wealth and give it to the poor. అప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్పారంటే నీ ఆస్తి అంతా కూడా అమ్మేసి బీదలకు ఇవ్వమని చెప్పారు. Then that man was very rich. He could not sell everything. He could not sell. He doesn't want to sell, and he went back. ఈ యవనస్తుడు చాలా ఆస్తి గలవాడై ఆ మాటలు విని ఎంతో వ్యసనపడి వెళ్ళిపోయాడు. Then the Lord said, it is easy for a camel to pass through the needle of an eye needle, and for the rich man it is not possible to enter into the kingdom of heaven. ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించుట దుర్లభము అని ప్రభు చెప్పడం చూస్తాం ఇక్కడ. Then the Lord said, but it is impossible for the man, but the possible with God. కానీ తర్వాత ప్రభు ఏం చెప్పారంటే అది మనుషునికి అసాధ్యమే కానీ దేవునితో సమస్తము సాధ్యమే. So here the wealth is, for that man it is a wealth. But all of us have something which are called wealth, or the traits, or the attributes, or the desires, or the passions, which we continue to pursue and strive in those things in our lives. ఈ ధనవంతుడైన యవనస్తుడి విషయంలో ధనమై ఉంటుంది కానీ మన జీవితంలో మన కోరికలు అయి ఉండొచ్చు, మన ఆశలు అయి ఉండొచ్చు, మన స్వభావం అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా సరే మనం వాటికి అంటుపెట్టుకొని ఉండడానికి ఇష్టపడతాం. But we don't want to leave. వాటిని విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడం. But now you see the disciples, he said in verse 27. ఇక్కడ 27వ వచనంలో శిష్యులతో ఆయన ఏం చెప్పారంటే, Then answered Peter and said unto him, Lo, we have left all and followed thee. What then shall we have?
పేతురు, ఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించితిమి గనక మాకేమి దొరుకునని ఆయన అడగగా, So all the 11 apostles were of like that. We left all. ఈ 11 మంది శిష్యులు కూడా ఏమన్నారు అంటే, మేము అన్ని విడిచిపెట్టాం కదా అన్నారు. So now we see here in verse 28. 8వ వచనం. Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me, in the regeneration, when the Son of Man shall sit on the throne of his glory, you shall sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. యేసు వారితో ఇట్లా, నేను ప్రపంచ పునర్జననమందు మనుష్య కుమారుడు తన మహిమగల సింహాసనము మీద ఆసీనుడై ఉండినప్పుడు నన్ను వెంబడించిన మీరును 12 సింహాసనముల మీద ఆసీనులై ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రము వారికి తీర్పు తీర్చుదురు. So that is for the apostles. అది అపోస్తలులకి. Now you see verse 29. 29వ వచనం చూద్దాం. And everyone, not only them, and everyone, that means for all of us, అందరి విషయం ఇది చెప్పబడింది. that hath left houses, brethren, sisters, father, mother, children, lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, shall inherit eternal life. నా నిమిత్తము, నా నామము నిమిత్తము అన్నదమ్ములనైనను, అక్క చెల్లెలనైనను, తల్లిదండ్రులనైనను, తండ్రినైనను, తల్లినైనను, పిల్లలనైనను, భూములనైనను, ఇండ్లనైనను విడిచిపెట్టిన ప్రతి వాడును 100 రెట్లు పొందును. So the one who is now fitting to the verse 29 is the man who was found in chapter 13:46 of Matthew. ఈ 29వ వచనంలో ఎవరిని చూస్తున్నామో ఆ వ్యక్తి ఆ 13వ అధ్యాయము 46వ వచనంలో చూసిన వ్యక్తి. And when one of you here is something like that, it is fantastic, and praise the Lord, and all glory to God. ఎవరైనా అటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ఉంటే అది చాలా అద్భుతమైన విషయము, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. If it is not there, then the Lord is enticing all of us to see the glory which is going to come in the coming dispensation, to rule with the Lord as a king, and a judge as a judges, and as a priest. ఒకవేళ అలా కాకుండా ఉంటే మనము ప్రభు తన మహిమలో వచ్చినప్పుడు ఆయన సింహాసనాసీనుడై సమస్తాన్ని ఏలనై ఉంటుండగా ఆయనతో కూడా కలిసి మనము ఏలాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. So book of Philippians chapter 3. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం. Verse 5 onwards. 5వ వచనం నుండి చూద్దాం. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as touching the law a Pharisee, as touching zeal persecuting the church, as touching the righteousness which is in law, and found blameless. Howbeit, what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Verily, verily, I count all things to be lost for the excellency of the knowledge of the Christ Jesus, my Lord, for whom I suffered the loss for all things, and do count them but dung, that I may gain Christ. 8వ దినమున సున్నతి పొందితిని, ఇశ్రాయేలు వంశపు వాడనై, బెన్యామీను గోత్రములో పుట్టి హెబ్రీల సంతానమైన హెబ్రీయుడనై, ధర్మశాస్త్ర విషయమై పరిచయుడనై, ఆసక్తి విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధర్మశాస్త్రము వలన నీతి విషయము అనింద్యుడనై ఉంటిని. అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై ఉండెనో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకొంటిని. So that is about Paul. అది పౌలు విషయమే. Book of Hebrews chapter 11. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం verse 26. 26వ వచనం. Accounting the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he looked unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాల పాప భోగము అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించి. So now there are two things which are offered to us. ఈ రెండు విషయాలు మనకి చెప్పబడ్డాయి. The kingdom of heaven, which is going to be the Lord's kingdom in glory for 1,000 years, which will be ruled. దేవుని రాజ్యము ఏదైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మహిమలో వచ్చినప్పుడు 1000 ఏళ్ల పరిపాలన సమయం ఉంటుందో. So concerning those parables, the Lord is speaking to all of us about the condition of a heart of a man. ఆ మనిషి యొక్క ఆ హృదయ స్థితి ఎలా ఉంటుందో ఈ రెండు ఉపమానాల ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడారు. So a heart divided between the world and the Lord.
ప్రభువుకి ఈ లోకానికి మధ్యలో ఉన్న ఆ రెండింటిని ప్రేమించే హృదయం. The Lord said, no man can serve two masters. ప్రభు ఏం చెప్పారంటే ఇద్దరు యజమానులకి ఎప్పుడు మనం దాసులుగా ఉండలేము. Where your treasure is, there your heart is. నీ ధనము ఎక్కడ ఉంటుందో నీ హృదయం అక్కడే ఉంటుంది. And collect all the wealth in heaven and not on the earth. భూమిపై మీరు భూమిపై ఏమి కూర్చుకోనొద్దు కానీ పరలోకంలో సమస్తాన్ని ధనాన్ని కూర్చుకోనండి. So for that one, whatever you have, and have a heart to lose those things and serve the Lord and live for the Lord as a testimony. పరలోకంలో ధనం కూర్చుకోవడం నిమిత్తమై మనము ఈ లోకంలో ఏది కోల్పోవాల్సి వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రభువుకి సాక్షార్థమై కోల్పోవడానికి ఇష్టపడాలి. The world has crucified our Lord. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మన లోకము ఆయన సిలువ వేసింది. If we love the world, the one which crucified our Lord, then we are enemies to God. ఏ లోకమైతే ప్రభువుని సిలువ వేసిందో ఆ లోకాన్ని మనం ప్రేమిస్తే మనం ప్రభువుని ప్రేమించని వారు. If you are willing to forsake the world and you are crossing the floor to the other side, that is God, Lord and the heavenly kingdom. ఒకవేళ లోకాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడితే అప్పుడు మనము ఈ లోకపు ఆశలను దాటి అధిగమించి మనము ప్రభు రాజ్యంలో ప్రవేశించే వారంగా ఉంటాం. Any of these things of this world are not worthy to compromise that great truth and the great things which the Lord is offering to all the Christians. ప్రభు తన యందు విశ్వాసముంచు వారికి ఏవైతే సిద్ధపరిచారో ఇవ్వదలిచారో వాటి కొరకై ఈ లోకంలో ఉన్న ఏది కూడా మనము అట్టి పెట్టుకొని ఉండడానికి విలువైనవి కావు. So the value you realize, it is a great pearl. ఆ విలువైన ముత్యము లాంటివి అవి. It is a great treasure which is hidden in the field. అది పొలములో దాచబడిన గొప్ప ధనము లాంటిది. So if it is now made known to you, ఈ సత్యం మీకు తెలిస్తే now you make your life in according to that one, to leave the things what the Lord is asking you and cleave the things which the Lord is asking you to cleave. ఏ విషయాలైతే ప్రభు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టాలని కోరుతున్నాడో వాటిని విడిచిపెట్టి ఏవైతే చేపట్టాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాడో వాటిని చేపట్టాలి. The Lord may bless this word. వాక్యాన్ని ప్రభు దీవించును గాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our gracious Father, we thank you for the blessed time. And as we meditate upon these parables and make it very clear to our hearts to understand the value what you are offering as a reward and a prize, and accordingly we may regulate, discipline, conduct our lives in a worthy of thy calling, so that we may be counted worthy by you when you come to rule with you in the kingdom of glory as the kings and priests and judges. And we commit us into your hands. Pray with thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. God the Father, who has called us to be fellowship with his Son, Jesus Christ, may bless us and keep our walk faultless at the appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.